guys, kain tayo dito sa neighborhood. Ano natin? Resto. Ayan o. May sarili pala silang pinto dyan. Kaloka. Ganyan lang. Kapag mag-order ka, I think bahay nila ito eh. Bahay na may restaurant. Diba? Ayan o, may lutuan kapag gusto mo mag-samgyupsal. Ganyan. Ako lang ata ang last na customer nila. Ayan. Sana makakain pa mi. May complimentary na kimchi, tapos side dish. Wow, sarap. Yummy. Kamsahamnida. And then rice. And order ko itong baked fish, 11,000. Tapos seafood and soft tofu is 2. Ayan. Bali 21,000 pa. May free water din. Kain na ako, mamaya hinintay ko lang yung order. Naloka naman ako guys. Kumukulo pa itong sinerve sa akin. What if natapon sa akin? And then, ito yung fish. Yung fish. Yummers. Kain. Kain tayo. Kain na. Guys, let's eat. Yummers. Yummers, yummers, yummers. Let's start with the soup. So, hindi ganun ka ako. Wow. Nanlalaban ng sarap. From the war's origins. Itong fish nila, try natin. Hindi ko napicturan. Itong resto na itong isa kapitbahay lang namin. Kapitbahay ko lang. Yummers. Anong seafood na nandito? Ano ito eh? Seafood and soft tofu stew. Ang init. Para magkapatid siguro itong dalawa. Kita niyo ba sila? Try natin ito. Itong fish. With rice. With rice muna. Wow. Grabe. Fresh ang serving nila. Maluluto lang. 한국은행이 내놓은 올해 성장률 전망은 전문가들이 예측했던 1.6%보다 더 낮았습니다. 정부가 올 초 예측했던 1.8%보다도 크게 낮은 수치입니다. 성장률 쇼크가 나면 성장의 양수와 수출이 모두 위기에 빠졌기 때문입니다. 특히 지난해 호조를 보였던 수출 증가율이 0.5%에서 0.9%로 크게 떨어질 것으로 예상했습니다. 잘 봐. 내수 부진도 계속될 것으로 전망됐습니다. 특히 올해 마이너스 1.3%로 예상됐던 건설 투자 증가율은 마이너스 2.8%까지 떨어져 혹한기가 이어질 것으로 예상했습니다. 이런 성장률 둔화는 내년에도 이어져 우리 경제는 경제 성장률을 밑도는 1.8% 성장을 그칠 것으로 예상됐습니다. 다만
정치권에서 논의 중인 추경이 이뤄지면 성장률이 꼭 끌어올릴 것으로 관측됩니다. Lasang alokbate. 한국은행은 15에서 20조 원의 추가 공정 예산이 편성된다면 1.5%인 성장률 전망치가 1.7%까지 높아질 것으로 보고 있습니다. 경기 부양을 위해 한 폭의 기준금리 인하 필요성이 제기됐지만 환율과 가계부채가 발목을 잡으면서 0.25%포인트 소폭 인하에 그쳤습니다. Walang tinidor guys dito. Kaya mag-aral kayo mag-chopstick at saka ano. 지금의 정치적 회담을 빨리 끝내고 국가적 차원에서 대응하지 않으면 실행까지 Ampon po. Amponin nyo na ako. May mushroom, oh. 한의사의 엑스레이 삶에 대해 한의사 성을 기록했습니다. 한의사들은 이제부터는 본격적으로 엑스레이를 쓰겠다는 불법을 거론했는데 이번엔 의료계가 들고 일어났습니다. 서울의 한 정밀 진찰을 위해 구비해놓은 엑스레이가 설치되어 있습니다. 하지만 Kain. Kain tayo. 의료법상 엑스레이를 다룰 수 있는 자격은 의사들에게 주어졌을 뿐 Soft tofu. 한의사는 빠져있기 때문입니다. 그런데 지난달 사법부는 한의사가 현대 의료기기를 사용하는 것을 무면허 의료 행위로 볼 수 없다며 엑스레이를 진료 보조 목적으로 사용해도 된다고 판단했습니다. 오락가락 기준에 한의원을 찾은 환자들도 혼란스럽다는 반응입니다. 새로운 앞으로 가는 게 많은 원인이고 그래가지고 새로운 진료 잘 받을 수 있으면 좋은데 Kimchi. My favorite. 대한한의사협회는 한의사의 엑스레이 사용을 허용하라는 기자회견을 열어 본격 대응에 나섰습니다. 한의사의 엑스레이 활용은 환자의 진료 선택권과 진료 편의성을 높여주고 물론 경제적 Perfect spice yung ano nila. Kimchi. 반면 Hindi katulad nung nakaraan. Yung kinain na natin may soup. 일반이라며 검문소의 예고 Halo kami. Ako baka pinag-uusapan ako. Huwag niyo naman akong pag-usapan dyan. Sorry. 잘못된 속도로 환자 안전을 심각하게 위협받을 수 있습니다. 보건당국이 계약서 조작을 두고 특권 해석에 나서 결과에 업계에 큰 타격을 가졌다. Sarap ng fish nila. Sabi nila, safe daw kumain ng seafood kapag malamig. Pero kapag summer or mainit, 지난해 1대 훈련가와 유진의 이어 남자 분야가 공부가 된 hindi daw safe. 최종의 10만 Yun ang sabi. 아시는 거요? 이게 왜 빨리 가요? 8시간 간다 하잖아요. 8시 안 됐어? 그러네? 오. May seafood, 고맙습니다. may laman, may fake. 고마워요. 주예요. 오늘은 기회요. 네, 안녕히 가세요. Parang bahay. Ay, may itlog. Pero ang hinahanap ko is yung ano, yung octopus. 최고점의 40%를 차지하는 생방송 실시간 아, 이날 이대가원에게는 일대 현역가원 공유진이 무대에 올라 챔피언 벨트를 수여할 예정입니다. MBN 시청자들의 뜨거운 열기를 반영해 오늘 밤 9시 10분부터 200분간 특별 편성됩니다. MBN 뉴스 심각합니다. 스포츠뉴스입니다. 지난해 부상으로 시즌 아웃된 뒤 올해 부활을 노리는 이정우가 10억 경기에서 홈런을 쏘아올렸습니다.
소속팀 샌프란시스코는 이정우가 돌아왔다며 기대감을 드러냈습니다. 띄워드립니다 기자입니다. 지금 11시 올라가나? 올해 버스킹 경기에 나선 이정우가 초타석부터 156km 단속 후에 시원하게 득점입니다. Siguro sabi nila, bakit nagkakamay yun? 오른쪽 장장을 넘어갑니다. 이정우가 짜릿한 손맛을 건너 지난해 9월 21일 애리조나 도미니크 상대 10일 만에 페루산으로 메이저리그 수비 시즌을 팀 샌프란시스코 자이언츠 아니, 변함없는 신뢰 Lusin natin tong gulay. 누가 지금 누가 어떻게 있지? Sayang. 누가 쓰는 지금 먼저. 믿음의 보답이라도 하듯 이정우가 아니, 보여준 시선만에 Separate vlog ko to. 그때 언제 했는지 수능이 잘 보냈습니다. Para hindi ko makalimutan. 이정우는 지난 10경기에서도 경기를 근데 여기서 정규 시즌 때 이거를 경기를 해야 되는 건지. 이길 수가 없고 응? Sarap ito ah. 그래, 요거 풀로 생각하면. Para siyang alokbati na. 그러니까 이래서. Ang tawag dito? 그러니까 내가 지금 이거 안 사고 있는데. Ano yung color green natin? Yung color green sa ano? Pizza wrap? 그런 거지? Spring nuts. 그러니까. 그리고 요거 유명한 상사는 않잖아, 선물. 이거 정말. 그러니까 이게 어떻게 되는 거지? 다 된 거지? 아무 없지? 아무 없지? 어디에 있어? 여기? Ito, hindi ko pa natikman. Ano to? 아, 그건 안 들었어. 중국에서 방문 판사가 냉장, 얘는 다 섭취한 거야? 섭취해서 많이 해줬어? Ano to? Bamboo shoot? 이거거든? Ang 그러면은 sarap nung isdo. 원래 27만 7천 Dito yan malapit sa ano, sa guest house. We seek ano, resident. 이거 딱 맞네. 맞네. 중부지방 아침 기온은 서울이 영하 이것만 해결하면 돼. 기온은 영상 7도까지 오르겠고요. I think lahat naman ng kainan dito masarap. 선물이 10만 원 남은 거야? 딱 맞네. 이번 3일절 영국 그러면 저기 저 돈을 이거 한번 물어볼게요. 30만 원 돈을 어떻게 나고 저기 사람 성함 알잖아, 그렇지? 그러니까 이거랑 오늘 거랑 이거랑 이제 어떤 요거는 다 11,000 itong ano, fish. Parang 500 pesos niyo. 남은 거고. Gulo ka mahal. Pero worth it naman. Minsan lang naman. 공부하는 얘기랑 Kaysa naman mag-noodles na naman ako or ano, street food. 2월 25일 이렇게 써놓고 여부를 지금 내가 미스터리거든? 그래서 여기서 물어봤죠. 응? 응. Gusto kong kainin lahat. 그러니까 요것만 써놓고 시간이 Ibig sabihin ng yaman pala ng Korean. Lahat sila kasi may business dito. 그거 뭐냐고 물어봐요? 고맙습니다. Mind your own business. Ubusin ko na to. Para maging proud si ano. Si Ama. Uni. Ay nagusto yung food nila. Diba? Siguro sabi nila, 고맙습니다. 수고하세요. 네, 안녕하세요. tapang takaw naman yun. 3 days ko na dito. Pero, isang beses pa lang ako nakakita ng pusa.
Yun ang naninig yung TV kasi malapit ako ng TV. 서울의 이기수로 습관의 내원이 노출 제거에 세탁할수록 쓰레기 분산합니다. 아니, 서울했죠. 서울다. 시즌 남자 좋아하는 거 엄마가 짐승주는 영양이고 세상을 떠나가야 웃음을 내가 설레입니다. 우리 치즈하자. 서울 최다 치즈. 선배님들 올림피아네요. 아침을 잘 차려요. 맞아요. 여행도 운동이니까 그리고 선물을 신경 쓰이지. 든든해요. 너무 맛있어요. Kainin ko tong egg. Sayang. 점심 그리고요. 쪽수요? Tingin na. 아니, 그 정도가 딱 글까지 어디서든 소스는 더욱 담을 한 번에 버티지 Ang init pa din. 시작하자 글퍼스 인문관이요. 일전을 먹고 있죠. 인사도 잇몸부터 꽉 잡아주는 느낌이 좋아요. 좋아요. 이 표현은 성격을 잘 갖죠. 인사를 스위스 동목하고 역시 승자가 부족해. 다 거기서 남들어서 못해요. 귀로만 선택하는 이제 불러당한 것도 임플란트. 시작. 치과에서 찾으세요. 여기도 코브레시고 저기도 Bakit walang octopus? 거기까지 다이나믹하게 사용된 관절염과 건강지표께서 이 정도는 이름값 하는 콘드로이시 완전 콘드로이시 유익한 방송 MBN에서 엄지의 대박이 방송됩니다. 제 몸만은 만 가지 동물 본격으로 질려주다. 고작 10살이지만 머리를 짓이기는 듯한 Ginawa akong kapche itong ano, 무엇보다 정치인 등을 체포하려는 사실이 없었던 겁니다. mang sprout. 정치활동을 금지한 후보령 1호도 국회 고유 권한을 제한하는 게 아니라 상징적 의미에 불과하고 Sabi ni Uni siguro. 비상입법기구도 긴급 재정명령 수행을 위한 미안해. 조직이지 국회를 대체하려는 게 아니라고 했습니다. 의원을 끌어내라는 지시를 받았다는 곽종근 전 특수전사령관과 정치인 체포 지시를 받았다는 홍장원 전 국정원 1차장의 증언에 대해서는 야당에 의해 진술이 오염됐다고 거듭 주장했습니다. Makinig muna kayo ng news. 고인입니다. 자, 오늘 헌재에서 양측의 최후 진술까지 끝나면 탄핵 심판이 이제 재판관들의 평의와 평결 그리고 선고만을 남겨두게 됩니다. 이 절차들은 어떻게 진행되고 또 최종 결론은 언제 나올지 이 내용은 최승훈 기자 정리합니다. 탄핵 심판 결론이 마무리되면 헌법재판관들은 평의 절차에 돌입합니다. 재판관들은 평의에서 국회와 윤석열 대통령 측 양측 주장과 증거를 바탕으로 탄핵 소추안을 인용할지 말지 논의하는데 헌재에 소속된 연구관들도 참석할 수 없고 오직 재판관 8명만 참석합니다. 회의 과정은 헌법재판소법에 따라 모두 비공개입니다. 재판관들은 평의 과정에서 필요하다고 판단하는 법리 검토 자료 등 보고서를 헌법연구관을 통해 받아보고 종국 결정을 내리는데 참고하게 됩니다. 마지막 평의에선 재판관들이 윤 대통령 파면 여부에 대한 최종 결론을 짓는 평결을 하게 됩니다. 평결을 거수로 할지 별도의 투표 절차를 거칠지 그 형식은 정해져 있지 않습니다. 다만 이미 평의 과정에서 재판관 8명이 결론을 어느 정도 알고 있기 때문에 평결은 그동안 회의에서 꺼내놓은 각자의 판단을 확인하고 확정하는 의미가 큽니다. 평결에서 결론이 정해지면 다수 의견을 중심으로 결정문이 작성되고 소수 의견이 덧붙여집니다. 이후에 남은 건 선고뿐인데 과거 사례를 보면 박근혜 전 대통령은 이틀 전에, 노무현 전 대통령은 4일 전에 선고 기일이 공지됐습니다. 탄핵 심판을 둘러싸고 대규모 찬반 집회가 이어지고 있어 이번에도 선고가 임박해 기일이 공지될 가능성이 큽니다. 두 전직 대통령 모두 탄핵 심판 결론 종결 뒤 2주 안에 선고가 이뤄졌는데 전례에 비춰보면 윤 대통령 파면 여부는 다음 달 중순쯤 결정될 가능성이 큽니다. SBS 최승훈입니다. 자, 그런데 남은 탄핵 심판 일정에 변수가 될 수 있는 게 하나 생겼습니다.
최종으로 한국 대통령 권한대행이 마은혁 헌법재판소 재판관 후보자를 임명하지 않은 게 위헌인지 여부에 대해서 헌재가 올해 결론을 내놓기로 한 겁니다. 이 결과에 따라서 탄핵 심판에 어떤 영향이 있을 수 있는 건지 이 내용은 정혜식 기자가 들어왔습니다. 지난 10일 마은혁 헌법재판관 후보자 임명 보류에 대한 권한쟁의 심판 결론을 끝낸 헌법재판소. 최상욱 권한대행이 임명을 보류한 게 위헌인지 여부를 모레 오전 10시에 선고한다고 밝혔습니다. 헌재가 인용 결정을 내리면 최대행은 마 후보자를 헌법재판관에 임명해야 합니다. 이 경우 마 후보자는 9번째 헌법재판관으로 합류해 헌재는 지금의 8인에서 9인 완전체가 됩니다. 일각에선 진보적 성향으로 알려진 마 후보자가 탄핵 심판 결정에 합류하면 윤 대통령에게 불리하게 작용할 거란 예상도 나옵니다. 다만 실제로 탄핵 심판에 영향이 있을지는 여러 변수가 있습니다. 먼저 마 후보자가 임명된 뒤 심리에 참여하겠다는 의지가 있을 경우입니다. 마은혁 재판관의 의사에 따라서 재판에 참여할 수가 있습니다. 그러면 결론을 제기하고 결론 갱신 절차를 거쳐야만 재판이 결론에 참여할 수가 있는 거예요. 반면 기존 재판관 8명이 내부적으로 결론을 내린 상태라면 마 후보자가 원해도 결론이 추가로 열리지 않을 거란 전망도 있습니다. 마 후보자가 탄핵 심판 심리에 참여하지 않겠다는 회피 결정을 내린다면 지금의 8명 체제로 탄핵 심판 결론이 나옵니다. 결론 절차가 갱신되면 증인을 불러묻는 증거조사 등을 처음부터 다시 해야 하기 때문에 마 후보자가 회피를 선택할 가능성도 적지 않다는 전망입니다. SBS 정우식입니다. 오늘 헌법재판소 앞에서는 탄핵 찬성과 탄핵 반대를 외치는 집회가 각각 열리고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자를 연결해 보겠습니다. 김진우 기자, 오늘이 마지막 결론이라서 사람들이 더 많이 모인 것 같은데 지금 집회 상황 어떻습니까? 네, 지난 20일 윤 대통령 탄핵 심판 10차 결론 당시 이곳 헌재 앞에 경찰 비공식 추산 2,000명 정도가 모였는데 오늘은 3,000명 정도의 지지자들이 모인 걸로 파악됐습니다. 지지자들은 헌재 맞은편 인도에서 피켓을 들고 탄핵 무효 등의 구호를 외치고 있는데 조금 전 경찰이 미신고 집회를 중단하고 이동하라는 방송을 내보내기도 했습니다. 안국역 5번 출구 앞에서도 탄핵에 반대하는 지지자들이 우연궁 앞 전차로를 점거하고 집회를 이어가고 있는데 경찰은 만일의 상황에 대비해 안국역 사거리에 높이 4m짜리 벽을 세워놓은 상황입니다. 앞서 오전에 대통령 국민변호인단이 헌재 앞에서 기자회견을 열고 탄핵 반대 탄원서를 헌재에 제출했습니다. 기자회견엔 앞서 서울대와 연세대, 고려대 등에서 탄핵 반대 시국선언을 열었던 대학생들도 참가했습니다. 자, 집회 참가자들 사이에 충돌은 없어야 할 텐데 그럼 그 탄핵 찬성 측도 계속 집회를 이어가고 있다는 거죠? 네, 안국역 1번 출구 근처에서 촛불행동 등 시민단체들이 주도하는 탄핵 찬성 집회도 진행되고 있습니다. 양측 집회 장소가 떨어져 있고 경찰도 통제 중이라 충돌은 없었습니다. 다만 헌재 주변에서 탄핵 찬반 유튜버들끼리 다투면서 경찰이 말리는 일도 있었습니다. 앞서 오늘 오후 3시쯤부터 경찰이 헌재 맞은편에서 피켓을 들고 농성을 벌이던 윤 대통령 지지자들을 해산시켰는데 일부 지지자들이 해산 조치와 통행 제한에 항의하며 경찰과 말다툼을 벌이기도 했습니다. 지금까지 헌법재판소 앞에서 SBS 김진우입니다. 배경 법조팀 조윤아 기자와 정리해보겠습니다. 자, 이제 마지막 결론이 끝나고 헌재가 언제 어떤 결론을 내놓느냐가 이제 관심인데 저희가 마은혁 재판관 후보자의 임명이 변수가 될 수 있다라고 짚어봤는데 그거 말고 혹시 다른 변수가 있을까요? 네, 재판부가 윤 대통령 탄핵 심판 인용 여부를 가능한 한 만장일치로 결정하려고 할 가능성이 높다는 점이 또 하나의 변수가 될 수 있을 겁니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 때도 재판관들의 만장일치로 인용 결정이 나왔었고 앞서 이진숙 방송통신위원장 탄핵 심판 때는 4대4로 재판관 인용을 제의했습니다만 대통령 탄핵 심판은 이 사안의 중요성과 또 이 결과에 따른 파장이 훨씬 큽니다. 그렇기 때문에 만일 재판관들의 의견이 좀 갈릴 경우 그렇지 않아도 안 그래도 극심한 공론 분열 양상이 더 극단적으로 할 수 있다 이런 우려가 좀 나오기 때문에 재판관들도 만장일치 결정을 위해서 최선을 다해 좀 노력하고 보입니다. 그래서 더더욱 극단 토론을 벌일 가능성이 좀 높아 보이고요. 그렇게 되면 저는 예상하는 시간보다 더 많은 시간이 필요할 수도 있습니다. 그러니까 지금까지는 오늘 이제 최종 결론이 끝나면 역대 사례를 봤을 때 3월 중순쯤
헌재가 결재 여부를 내놓지 않겠냐는 생각이 많았었는데 그렇다면 좀 더 늦어질 수도 있다는 얘기네요. 네, 그렇습니다. 일단 헌재가 아직 공식적으로 언제 선고를 하겠다 이렇게 기일을 밝히진 않았습니다. 그래서 언론에 나오고 있는 3월 중순 선고라는 거는 앞선 시간을 토대로 저희가 뭐 예상하거나 계산해본 일정인데요. 이걸 좀 따져보면은 노무현 전 대통령 때는 마지막 변론을 종결한 이후 14일 만에 선고 결과가 나왔고요. 박근혜 전 대통령 때는 역시 마지막 변론 종결 이후 11일 만에 결론이 나왔습니다. 그래서 이 대통령의 최종 선고도 오늘, 그러니까 최종 변론일로부터 11일에서 14일 이후에 나올 수 있다. 이런 전망이 나오고 있는 건데요. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 재판관들의 이제 만장일치로 선고 결정을 내리기 위해서 최대한 끝장 토론을 벌이는 과정에서 우리가 예상하지 못한 변수가 나올 수도 있고 또 앞서 보신 것처럼 마흔역 재판관 변수처럼 변론을 재개해야 하는 상황이 되면은 지금 예상하고 있는 3월 중순보다 더 늦게 선고가 날 가능성 역시 배제할 수 없습니다. 알겠습니다. 조현남 기자 오늘 소식 잘 들었습니다. 다음 소식입니다. 김건희 여사와 명태균 씨가 통화한 걸로 추정되는 녹음 파일이 처음으로 공개되며 파장이 커지고 있습니다. 지난 2022년 국회의원 보궐선거를 앞두고 윤 대통령 후보가 공천에 개입했다는 증거라고 민주당은 주장하고 있는데 김건희 여사와 국민의힘은 말을 아끼고 있습니다. 박찬범 기자가 보네요. 민주당은 주간지 시사인이 김건희 여사와 명태균 씨의 통화라고 보도한 녹음 파일을 국회에서 재생했습니다. 지난 2022년 5월 9일, 그러니까 윤석열 대통령의 취임식이 열리기 전날에 녹음된 내용이란 건데 김 여사와 명 씨의 통화 일성이 공개된 건 이번이 처음입니다. 녹음 파일에서 명 씨는 김 여사를 사부님으로 부르고 아니 지금 장관잖아요. 김 여사는 명 씨에게 윤 대통령이 누군가와 나눈 통화의 내용을 전합니다. 당서인이 지금 전화했는데 그 당선인 이름 팔지 말고 그냥 유리라고 했어요. 지금 집에서. 네, 고맙습니다. 지난 2022년 6월 1일 국회의원 보궐선거를 앞두고 김영선 전 의원이 국민의힘 공천을 받도록 윤석열 대통령 후보가 개입한 물증이 드러난 거라고 민주당은 주장합니다. 원동동하고 윤석열이가 반대하구나 보니까 그렇죠? 예, 당선인이 뜻이라고 그렇게 해야 된다고 윤석열 아빠가 했는 것 같아요. 네네네. 그렇게 한번 고소한 사람이 잘될 거예요. 윤 대통령과 가까운 전성동 문한홍 의원이 김영선 전 의원 공천에 반대하고 있었지만 윤 대통령이 당시 국민의힘 공천관리위원장인 윤상현 의원을 압박했으니 걱정하지 않아도 된다는 언급을 김 여사가 명 씨에게 한 거라고 민주당은 봅니다. 어쨌든 일단은 좀 그게 중요하니까 잘 될 거니까 지켜보시죠. 예, 고맙습니다. 김 여사 측은 녹음 파일과 관련해 아무런 입장도 내지 않았습니다. 윤상현 의원은 김 여사 연락을 받은 적이 없다며 검찰에도 진술했다고 밝혔습니다. 국민의힘은 명 씨는 허풍쟁이라면서도 녹취록이나 발언에 대해선 언급하지 않겠다고 했습니다. SBS 박찬범입니다. 검찰은 윤 대통령 후보 공천 개입 의혹의 중심에 있는 명태균 씨에 대해 모레 추가 조사에 나설 계획입니다. 검찰은 김 여사가 명 씨에게 윤 대통령에게 유리한 여론조사를 직접 요청했던 게 아닌지 의심하고 있습니다. 이어서 이현영 기자입니다. 지난 2021년 5월 9일 명태균 씨는 김건희 여사 전화를 받기 40분쯤 전 윤석열 대통령과 김영선 전 국민의힘 의원 공천과 관련한 통화를 합니다. 다음 날인 5월 10일 김 전 의원은 국민의힘 경남 창원 의창구 국회의원 재보궐선거 후보로 확정됐습니다. 명 씨가 윤 대통령 후보에게 김 전 의원 공천 관련 요구를 해온 정황은 명 씨와 지인 간 대화 녹취에서도 드러난 바 있습니다. 김 여사가 윤 대통령으로 하여금 윤상현 당시 공관위원장에게 전화하도록 했다는 게 명 씨의 주장입니다. 지기 만들어 입혀서 아니 오빠 명 선생님 그거 처리 안 했어? 명 선생님이 이렇게 놀라셔가지고 전화 오기도 만들고 오빠 대통령 자기 있는 거예요? 검찰은 명 씨의 공천 관련 요구에 윤 대통령 후보가 전격적으로 움직인 배경으로 지난 대선 경선 과정에서 명 씨로부터 윤 대통령에게 유리한 여론조사를 요청해
받아갔을 가능성에 주목하고 있습니다. 경찰이 지난해 11월 13일 작성한 수사본부에 김 여사가 단순 참고서나 여론조사를 제공받은 걸 넘어서 윤 대통령에게 유리한 여론조사를 요청한 게 아닌가 의심할 만한 정황이 있다고 적혀 있습니다. 경찰은 노래와 오는 28일 명시를 상대로 추가 조사를 나섭니다. SBS 이현우입니다. 오늘 국회 내란혐의 청문회에서 김용현 전 국방장관이 보안 휴대전화 비화폰을 사직한 지 일주일 뒤에야 뒤늦게 반납한 사실이 드러났습니다. 여당은 공수처가 윤석열 대통령 관련 영장이 기각되자 법원을 바꿔 청구했다는 이른바 영장 쇼핑 의혹을 파고들었습니다. 정당 기자. 국회 내란혐의 국정조사특위는 오늘 마지막 청구대를 열었습니다. 김용현 전 국방부 장관이 보안 휴대전화인 비화폰을 뒤늦게 반납했던 거냐고 야당 의원이 묻는 데 대해 대통령 경호처 경호관은 이렇게 답했습니다. 경호처에 김용현 전 장관이 사용하던 비어폰 반납한 게 12월 13일 또는 12월 12일 맞죠? 네, 맞습니다. 해당 시점은 김 전 장관이 방역실에서 물러난 지 일주일 뒤, 또 검찰 출석 후 긴급 체포된 지 닷새쯤 지난 뒤였습니다. 김 전 장관 비화폰은 경호처에 공인돼 있는데 전원만 타면 통화 기록을 확인할 수 있을 거라고 경호관은 증언했습니다. 여당 의원들은 공수처의 이른바 영장 쇼핑 의혹을 집중적으로 따졌습니다. 공수처가 윤석열 대통령이 피의자로 적용된 통신영장과 압수수색영장을 서울중앙지법에 청구했다가 기각되자 윤 대통령 체포영장 등 법원을 바꿔 서울서부지법에 청구했던 겁니다. 대통령 영장 허가해줄 진보 성향 판사 찾아가지고 영장 쇼핑한다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 거예요. 오동훈 공수처장은 윤 대통령이 대상인 통신영장이 다른 수사기관과 중복된다는 사유로 기각된 적이 있지만 압수수색영장은 윤 대통령을 대상으로 한 게 아니었다고 반박했습니다. 특히 처음 서울중앙지법에 영장을 청구한 건 중앙지법과 달인 다른 피해자가 포함돼 있었기 때문이라면서 대통령실과 대통령 관저에 관할은 서부지법이 맞는다고 말했습니다. 사실에 근거하지 않은 그런 비난은, 과도한 비난은 저로서는 좀 감당하기 힘듭니다. 개헌 당시 여인영 전 단속활용관에게 kapatid si Gino. 상자 명단을 받아서 적어줬다고 증언했던 홍정원 전 국방부원 1차장은 몸이 아프다며 출석했습니다. 특위는 오는 28일 활동경과 보고서를 채택할 예정입니다. SBS 정다은입니다. 한국은행이 올해 전체 생산율 전망치를 1.2%에서 1.5%로 크게 낮춰 잡았습니다. 내수는 계속 부진한 데다 Siyempre mayaman tayo. May 30,000 na tayo. 예상보다 더 강하고 빠르게 Ay, 40,000 to ata. 우리 수출까지 타격받을 가능성이 1, 2, 커졌기 때문에 4, 이렇게 어려운 경기를 5, 살기 위해 6. 카드는 오늘 기준금리를 내렸습니다. 41,000. 박재현 기자. Bigay na natin ng 21,000 na. 한국은행은 올해 Para ka nag-wolf ba? 2.5%의 오름으로 예측했습니다. 지난해 11월 전망치보다 0.4%포인트나 낮아졌습니다. Pwede ata kaya. 개헌과 탄핵으로 이어지는 정치적 불확실성 속에서 내수 부진은 지속하고 Hindi yung card. Cash card. 일단 인식이 반영되거든요. 미국 관세율도 높아지는 분위기도 반영됐습니다. 이에 금융통화위원회는 기준금리를 연 3%에서 감사합니다. 0.75%로 내렸습니다. 2%대 기준금리는 2022년 10월 이후 2년 4개월 만입니다. 미국과의 Cash pala. 기준금리 차가 커지며 원달러 환율 상승 압력을 Magkano na ng aking pera? 대출 수요와 부동산 값에 자극할 수는 있지만 시중에 돈을 풀어 경기 하강을 막아야 할 필요가 더 절박했습니다. 20,000 na lang. 한국은행 전망대로면 올해 1.5%, 내년 1.4%. Pag-aralan ko kung paano sumakay ng bus, limousine bus going to Incheon Airport. 어쩌면 좋아. 조용하리다. Namakulit ng tubig sayang. 수출만으로 낙수 효과가 크지 않은 시기가 Grabe na wala ako. 구조 조정만이 잠재 성장률을 높일 수 있다고 강조했습니다. Kaya palit vlog ko na to. Thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And turn on the notification bell para updated kayo sa bagong vlog na upload ko. Ubos na ubos, diba? Bye!